वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज ठारू आमे ओडिया ग्रामर न्यू सेशन स्टार्ट करिबा जहाँकि ओडिशार जे कोनोसी एग्जाम हो जेमिति कि एएसओ हैला ओ डब्ल्यूएसएससी सीजीएल हैला बा अदर जे कोनोसी एग्जाम पई यह तुम मानक पई हेल्पफुल रहिबो। तो ए जो क्लास सबु प्रत्येक दिन मु आपण मानकू कोन ना यूट्यूब रे ए क्लास प्रोवाइड करा जिवो। आउ रहिला कोन ना जदि ए क्लास रो पीडीएफ पाइबा पई चाहुछंती ताल तळे दिया जाइथिबा लिंक रे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिकरी एही पीडीएफ को पाई परिबे। तो आज में आमे कोन करियो ना फर्स्ट क्लास आज आमे ओडिया ग्रामर रो करिबा। देखिबा आज होला हमरा आज फर्स्ट अछि कोन ना ध्वनि वर्ण ओ वर्णमाला। हम आज पढिबा ध्वनि काहाकू कहिबा, वर्ण काहाकू कहिबा आउ वर्णमाला काहाकू कहिबा हमें जानि। फास्ट हमें पढ़िबा कोन ना ध्वनि। ध्वनि काहाकू कहा जाय? प्रभातर शଯ୍या त्याग ठारू रातिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणिबाकू पाइथाय। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अछि। काहे केउ अतीतरु मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश करी आसीछि। अन्यान्य पशु पक्षी माने मध्य किछि किछि कण ना ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करथांती। मात्र मनुष्य मानक परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद बा शब्द। ताहले आमे कोन जानि ध्वनि कोन रहिला ना आमे प्रभातर कोन शଯ୍या त्याग करिबा ठुर आरंभ करी पुणी राति रे सोइबा पर्यंत आमे कोन करथाउ ना विभिन्न प्रकार ध्वनि सुनिथाउ। जेमिति कोन ना पशु पक्षी रहला, कीट पतंग हैला, जे कोनोसी भी सेमानकर किछि ना किछि ध्वनि थाए। जेमिति कि हमर कोइल रो कुहू कुहू शब्द, गाई रो हम्मा हम्मा हैला किबा काऊ रो का का शब्द बा बेंगर कटर कटर जो साउंड हुए एही सब गोटे गोटे कोन ना ध्वनि। तो आमे विभिन्न प्रकार ध्वनि शुणी थाउ। किंतु मनुष्य एमानक ठारू श्रेष्ठ। काहेकि श्रेष्ठ होइछि ना मनुष्यंकर जो ध्वनिटा बाहरी थाए आमे एटा व्यापक होई थाए आउ कोन होई थाए ना अर्थबोधक होई थाए जहा को आमे बुझी पारि थाउ जो ध्वनि को। किंतु पशु पक्षी हैला, कीट पतंग हैला एमानकर किंतु ध्वनि अछि किंतु ताकू आमे बुझी पारि न थाउ। मनुष्यर किंतु आमे बुझी पारि थाउ। तापरे कौन है ना मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हेउछि कोन ना भाषा। ताहले से जो ध्वनि मनुष्यर जो सृष्टि हेउछि ताकू आमे कोन कहिले ना भाषा बोली कहिले। बुझिला? तो आमे ध्वनि कोन जानिले जे आमे कीट विभिन्न प्रकार शब्द सुनी थाउ ताकू आमे ध्वनि कहिले। किंतु मनुष्य ताडर अधिक श्रेष्ठ काहे कि हेइ थाए ना एहार सेमानकर जो ध्वनिटा बाहर थाए ताकू आमे बुझी पारि थाउ। सेही बुझिबाकू आमे कोन कहिले ना भाषा भी कहे भाषा को आमे भाषा कहिले। तापरे नेक्स्ट जिबा आमे देखिबा एबे कोन ना वर्ण। वर्ण काहाकू कहिबा? फास्ट जन ध्वनि जानिले एबे वर्ण जानिबा। कोन ना ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउछि वर्ण। ता अर्थ कोन आमे जानिले ध्वनि काहाकू जहा आमे कहि थाउ किछि शब्द करि थाउ किछि भाव प्रकाश करि थाउ ताको आमे ध्वनि बोली जानले। जो कथा को आमे लिखित आकार रे लिखि थाउ ताकू आमे वर्ण कहले। जेमिति मु पढौछि एबे जहा भी किछि कहूछि किछि उच्चारण करूछि मो कथा को बुझी पारुछ सेटा हेगला ध्वनि बा भाषा। किंतु मु जहा कहूछि यदि सेटा को लिखित आकार रे लिखिबी ताहाले सेटा हे जिवो कोन ना वर्ण। अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतिबारु ताहा लिपि आउ तार अन्य नाम कोन ना अक्षर। बुझिला? ताहले आमे ध्वनि को जो लिखित आकार लिखुचे ताको हम तीन भाग रे विभक्त माने तीनटा आमे कहि परिबा। कोन कोन ताको आमे वर्ण कहि परिबा, ताको लिपि भी कहि परिबा आ ताको आमे कोन कहि परिबा ना अक्षर भी कहि परिबा। तो हमर जदि एग्जाम रे पडिबो जे ध्वनि रो लिखित रूप को आमे कोन कहिबा तो आमे तीनटी जिंस भी कहि परिबा। ताको आमे वर्ण कहि परिबा, लिपि मध्य कहि परिबा आउ कोन कहि परिबा ना अक्षर भी कहि परिबा। तापरे ध्वनि गला, वर्ण गला, एबे
ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଅ ଠାରୁ ୟ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଗୋଟେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ପରିକା ରହିଥାଏ, ମାନେ ସିରିଏଲ ବାଇ ସିରିଏଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର 49ଟି ଅଛି। ତ 49ଟି କଣ କଣ ସବୁ? ନା ଏଇଠି କଣ ନା ଏଇଟା ଅ ଠାରୁ ୟ ଲ ଯାଏ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ରହିଲା କଣ ଆମର ନା 49ଟା, ସେ କଣ ନା ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତା 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଧ୍ୱନିର କଣ ନା ଲିଖିତ ରୂପ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଇ 49ଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ତାର କିନ୍ତୁ 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ନା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି କହୁଛେ କିଛି କହୁଛେ ସେଟା କିନ୍ତୁ 49ଟା ଯାକ ଧ୍ୱନି ଆସୁନାହିଁ। କଣ? ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘେଇ। ଏଇଟା ରହିଲା ଦିଟା କଣ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘେଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଦଉଛେ ହର୍ଷେଇ, ଯୋଉଠି ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବା ଲେଖୁଛେ, କୋଉଠି ଦୀର୍ଘେଇ ଲାଗିବା ଲେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କହୁଛେ କି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ, ନାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କଣ ନା ଇ। ସେମିତି ବର୍ଗେଜ ଅନ୍ତସ୍ତଜ, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଯାହା ୟୁଜ ହଉଛି ତାକୁ ଲେଖି ଦଉଛେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଆମେ କହୁଛେ ଜ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଯୋଉ ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ସ ରହିଲା, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଲେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଆମେ ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା କଣ ନା ଯେମିତି ପାଣି, ପାଣରେ ହର୍ଷେଇଣୀ, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ହର୍ଷେଇ ଦେଇ ଲେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଛେ କଣ କହୁଛେ ପାଣି। ସେମିତି ବାଣୀ, ଣରେ ଦୀର୍ଘେଇ ଆମେ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କେବଳ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ମାନେ ଇଟା ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଯେମିତି ଜ, ଏଠି ବର୍ଗେ ଜ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଜ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ସେମିତି ଏଠି ତାଲବେଶର ଶଗଡ଼, ମୁଦନେଶ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ସହର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମର 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ନା 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଧ୍ୱନି ଜାଣିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦବା। ଧ୍ୱନି ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ ନା ଧ୍ୱନି ଜାଣିଲେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେକୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ବ୍ୟାପକ, ଯାହା କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ନା ତା କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାପକ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଝିପାରିବା ଇଏକୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯୋଉ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିଥାଉ, ଲେଖିକିରି ଆମେ କହିଥାଉ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖୁ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ଲିଖିତ ଆକାରକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଭାଗରେ, ତିନିଟା ବି କହିପାରିବା, ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା, ଲିପି ବି କହିପାରିବା, ଅକ୍ଷର ବି କହିପାରିବା। ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କଣ ଜାଣିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର ରହିଲା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ 49ଟା ଯାକ ସେ କଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଇ, ଜ ଆଉ ସ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ
ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକିରି ଯିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକିରି ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତୋଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 49ଟା, ତା ଦେହରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତୋଟି ନା 11ଟି। ବୁଝିଲା? ତ କଣ କଣ ନା ଅ ଆ ଇ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଆମର କଣ ନା ଲୁ। ଲୁ ବୋଲି ଆମର ସେଟା ପ୍ରଚଳନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଲୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ବିଭାଗ, କଣ ବିଭାଗ ଅଛି ତାର, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣଟା କଣ? ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ। କଣ କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକିରି ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା? ହର୍ଷ ସ୍ୱର କଣ ନା ଯିଏ କଣ ହୁଏ ନା କମ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ, ସର୍ଟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହିବା। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କଣ ନା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କହିବା। ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛେ 11ଟା, ତ ହର୍ଷ ସ୍ୱର 4ଟି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି ରହିଲା ନା 7ଟି ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ରହିଲା 7ଟି। ତାପରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସିଏ କମ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା କଣ ନା ଅଧିକା ସମୟ ନେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅ ଅଟା କଣ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କଣ ଆ ଟା କଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ସ୍ୱରଟା ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଲେଖିଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 49ଟା ଧ୍ୱନି ନଥାଏ, ସେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର 11ଟି କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? 8ଟି ଧ୍ୱନି ଯଥା କଣ ନା ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷଉ ଏ ଐ ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ଓ ଅ। ଏଇ 8 ସ୍ୱର, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା 8ଟି ସ୍ୱର, କାରଣ ହର୍ଷେଇଟା କଣ ନା ଦିଟା ହେଇଯାଉଛି, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 8ଟି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି ରହିଲା ନା 3ଟି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି ରହିଲା 5ଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଣ ହୁଏ ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ହେଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଐ ଆଉ ଔ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଇଏ ଦୁଇଟି ମାନେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଇ ମିଶିଲେ ଐ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଔଟା କଣ ନା ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଉ ମିଶିଲେ ଔ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦିଟା ୟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଅ ରେ ଇ ମିଶିଲା ରାବତ, ଆମେ ଲେଖିଲେ ଐରାବତ। ସୌରଭ ସୌରଭ, ଦିଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ହିଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଇ ନ କହି ଐ କହି ଦଉଛେ, ଆଉ ଆଉ ଉ ନ କହିକିରି କଣ କହୁଛେ ନା ଔ କହି ଦଉଛେ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପଢିବା
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତୋଟି ରହିଲା ନା 11ଟି ରହିଲା। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇକିରି ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆମର ରହିଲା 4ଟି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରହିଲା ଆମର 7ଟି। ତ ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା 11ଟି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ପୁଣି ସେ ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ତାର ହେଇଗଲା ନା ତାର 8ଟି ଧ୍ୱନି ହେଇଗଲା। ତ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ପୁଣି କେତୋଟି ହେଇଗଲା 3ଟି ହେଇଗଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆମର କେତୋଟି ନା 5ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କଣଟା ରହିଲା ବା ଯୁକ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟ କ୍ଷର ବୋଲି କାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ନା ଐ ଆଉ ଔଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟ କ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ 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 ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 11ଟି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ନା 38ଟି। ବୁଝିହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ? ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ରହିଲା ନା କ ଖ ଏମିତି ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ବିଭାଗୀକରଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ ଜାଣିବା ଆମେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲା କେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କର କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆମର କଣ କଣ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତ ସେ ଏଇ ଯୋଉ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି କୋଉଠୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ନା ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଏ। ଏଗୁଡିକ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ମଝି ଆଉ ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧା ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ। ଏଇ 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 5ଟି ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କହିକିରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? କଣ୍ଠରୁ କୋଉଟା ତାଳୁରୁ ମାନେ ଉପରୁ, ମୂର୍ଧ ମାନେ ଯୋଉ ମଝି, ଦାନ୍ତରୁ କୋଉଟା, ଓଠର ସ୍ପର୍ଶରୁ କୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯିଏ କଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ତାପରେ ରହିଲା କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ନା 38ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା 38ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ 25ଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେ କଣ ହୁଏ ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 5ଟା ଜାଗାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନା ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। କୋଉ କୋଉ 5ଟା ଜାଗାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ ନା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧା, ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ। ଏଇ 5ଟି ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ କଣ ସେ ଯୋଉ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି କଣ୍ଠରୁ କୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି, ତାଲବ୍ୟରୁ କୋଉଟା, ମୂର୍ଧନ୍ୟରୁ କୋଉଟା, ଦନ୍ତରୁ କୋଉଟା, ଓଷ୍ଠରୁ କୋଉଟା, ଏଇ ଯୋଉ 25ଟା କୋଉଠୁ କିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।